السلام علیکم ساتھیوں، آج میں اہل سمود اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ بیان کروں گی۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اہل سمود بت پرست تھے اور خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود کو مانتے تھے اور شرک میں بھی مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے انہی کے قبیلے میں سے اللہ نے حضرت صالح کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح شام وہ محفوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل کے ساتھ ان پر واضح کریں کہ وہ گمراہی پر ہیں، اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کے لائق صرف ذات واحد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سمود نام ہے ایک شخص کا جو چوتھی پشت سے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس شخص کی اولاد جو قوم عاد تھی، ان کے مرنے کے بعد عرب ممالک میں پھیل گئی اور ان ملکوں کی مالک ہو گئی، اور ان کے اصلی ملک وطن شام اور حجاز کے درمیان میں تھا۔ یہ چٹانوں پہاڑوں کو کھود کر اپنا گھر بناتے تھے، ان کے سنگلاخ گھر ہوتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کنویں اور تالاب کھودتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے میں بہت ماہر تھے۔ پہاڑ، کنویں اور تالاب تراشتے تراشتے بت تراش بھی بن گئے تھے، اور پھر ان کی پوجا بھی شروع کر دی۔ یہ رسم ان میں اتنی عام ہو گئی اور ان کی نسلوں میں بت پرستی رچ بس گئی، اور خدا واحد سے بالکل غافل ہو گئے۔ تب اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ اپنی قوم کو سمجھائیں کہ بت پرستی سے باز آ جائیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، اسی کی عبادت کریں، اور سمجھائیں کہ جو نعمتیں تم کو حاصل ہیں وہ سب رب کی عطا کردہ ہیں۔ حضرت صالح نے اللہ کے حکم سے اپنے قوم کو تبلیغ کی اور سمجھایا کہ اللہ واحد ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ساری نعمتیں اسی کی ادا کرتا ہے۔ لیکن ان کی سرکش قوم نہ مانی اور الٹا ان سے معجزہ طلب کرنے لگی، ان کا مذاق اڑانے لگی۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دوں اور پھر بھی تم راہ راست پر نہ آئے تو اللہ کا بہت سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب لوگ فلاں تاریخ کو شہر سے باہر جاتے ہیں اور اپنے بتوں کو قیمتی پوشاک اور زیور سے آراستہ کرتے ہیں، اور اپنے سارے سال کی حاجتیں اسی دن اپنے بتوں سے مانگتے ہیں، اور وہ ہم کو دے بھی دیتے ہیں۔ اس دن تم بھی ہمارے ساتھ چلنا اور اپنے خدا سے اپنا مطلب طلب کرنا، اپنی حاجت طلب کرنا، دیکھے تو کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح نے اس بات کو قبول کیا، اور جو تھوڑے سے لوگ ان کی تبلیغ پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اس دن اس جگہ پہ گئے۔ دیکھا تو بتوں کو آراستہ کر کے اپنے سامنے تخت پر بٹھائے ہوا تھا، اور نہایت ہی ادب و احترام سے ان کی قوم ان بتوں سے اپنی حاجت مانگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت صالح نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اپنے بتوں سے کہو کہ ایسی کوئی انوکھی چیز دیں جو کسی نے نہ دیکھی ہو، جو کسی نے نہ آج تک کیا ہو، تو دیکھیں کہ تمہارا یہ جو بت ہے، تمہارے جو معبود ہیں، کس حد تک تمہاری بات مانتے ہیں، کس حد تک تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اپنے بتوں کے آگے نالہ و فریاد شروع کی اور گڑ گڑائے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، ان کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ پھر حضرت صالح نے کہا کہ اب میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، پھر دیکھنا کہ کیا میرا رب میری حاجت پوری کرتا ہے۔ تو ان سب لوگوں نے کہا، بلکہ ان کی سردار نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم حضرت صالح سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز، انوکھی چیز مانگیں جو آج تک کسی نے نہ مانگی ہو، ایسی چیز کا مطالبہ کریں کہ ان کا رب پورا نہ کر سکے۔ اس طرح ہمارے بتوں کی بھی عزت رہ جائے گی اور ہماری خفت بھی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ سارے
चुनाचा उनके सरदार ने हज़रत स्वालेह से कहा कि तुम अपने रब से कहो कि हमारे लिए इस पहाड़ की पुश से ऐसी ऊँटनी पैदा करे या निकाले जिसकी पेशानी सियाह हो और सारा बदन इसका सफ़ेद और बाल बड़े हों और इसको 10 माह का हमल भी हो और कद्दो कामत में बड़ी हो कि अगर हम उसको देखें तो ऐसा लगे जैसे पहाड़ को देख रहे हैं और हमारे सामने ही वो बच्चा पैदा करे। हज़रत स्वालेह ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से इस तरह की ऊँटनी पहाड़ से निकालूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे और दीन हक़ पर आ जाओगे? तो उन सब ने कहा कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हम ईमान ले आएंगे। फिर हज़रत स्वालेह ने अपने साथियों के हमरा उस टीले के पास गए और 2 रकत नमाज अदा की और दुआ में मसरूफ़ हो गए और अपने साथियों से कहा कि तुम लोग आमीन कहो। दूसरी तरफ इनके नाफरमान कौम ये सब देख रही थी। यकायक अल्लाह की कुदरत से इस पहाड़ के पूंछ से एक जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जिस तरह जानवर पैदा होने के वक्त आवाज़ आती है। यहाँ तक कि वो पहाड़ फटा और इसमें से ऊँटनी बरामद हुई, वैसी ही ऊँटनी जैसे उन्होंने तलब की थी, और घास चढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसको दर्द ज़ह होने लगा और उसने एक बच्चा जो उसी की तरह डील डॉल वाला था पैदा किया। इस सब को देखकर वो लोग बेख्तियार पुकार उठे कि हज़रत स्वालेह का रब ही सच्चा रब है और उनका दीन ही सच्चा दीन है और इस पर ईमान ले आना चाहिए। और सरदार समेत 6000 लोग हज़रत स्वालेह और उनके दीन पर ईमान ले आए और इस्लाम से बामुशर्रफ हुए। हज़रत स्वालेह के कदमों में गिर पड़े और पिछली कोताहियों की माफ़ी तलब की। हज़रत स्वालेह ने कौम से कहा कि तुम्हारे रब का हुक्म है कि एक दिन ये ऊँटनी सारा पानी पिएगी तालाब का, कुएं का, और एक दिन तुमको और तुम्हारे मवेशियों को और खेत खलियानों को पानी मिलेगा और ये पानी पीकर ऊँटनी इतना दूध देगी कि तुम्हारी सारी कौम के लिए काफ़ी होगा। वो सब इस पर राज़ी हो गए और इसी तरह दिन गुजरने लगे कि एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पीती और एक दिन सारी कौम अपने लिए पीती। मतलब सारी कौम अपने लिए लेती है, उसमें उनके मवेशी भी होते, खेत खलियान भी होते और उनके अपने काम भी होते। दूसरी तरफ कौम के बिगड़े लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही थी। उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि स्वालेह तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और ये हर दिन तुमको पानी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन ऊँटनी पियो और एक दिन तुमको मिले, बल्कि हर दिन तुम लोग कहो कि तुम्हें पानी दे। लोग उनकी बहकाई में आने लगे और दोबारा से बुत परस्ती की जाने मुतवज्जह हो गए और नाफरमानी करने लगे। हज़रत स्वालेह ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करो वरना तुम्हारा रब नाराज़ हो जाएगा और उसका अज़ाब आ जाएगा, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने उस ऊँटनी को मार दिया। हज़रत स्वालेह अपनी ऊँटनी की मौत पर बहुत रंजीदा हुए और कौम से कहा कि अब मेरा रब बहुत नाराज़ हो गया है। तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि तुमने तो कहा था कि जब हम नाफरमानी करेंगे या ऊँटनी को नुकसान पहुँचाएंगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। अब देखो कहाँ है अज़ाब, हम सब तो ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हज़रत स्वालेह ने फरमाया कि 3 दिन रुको, फिर अल्लाह का अज़ाब भी चख लेना। तीसरे दिन बहुत ख़तरनाक हवा चली, अंधेरा छा गया, तूफ़ान आ गया, ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान कि लोगों ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। हवा ऐसी और तूफ़ान ऐसा कि उनके परखचे उड़ गए और वो तबाह बर्बाद हो गए। तूफ़ान आने से पहले हज़रत स्वालेह और अब उनके साथी वो इलाका छोड़ के चले गए थे। तो साथियों, इस कहानी से, इस वाक़ये से, बल्कि कहानी नहीं है, ये सच्चा और कुरान का किस्सा है कि हमको इससे सबक मिलता है कि हमें अल्लाह के और उनके रसूलों की बातें सुननी चाहिए, माननी चाहिए और जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, अल्लाह ने जो अपनी किताबों में लिखा है उन पे अमल करना चाहिए, उनको समझ के पढ़ना चाहिए।